Hello everyone, welcome to my YouTube channel Inspiring Maths. In this video, I am discussing some more properties of inverse trigonometric functions and related problems. Before watching this video, make sure that you have watched my previous videos. The link is in description box. Go and watch the videos. And if you still not subscribed to my YouTube channel, please subscribe and hit the bell icon to get more updates. ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse of x plus y divided by 1 minus xy when xy is less than 1. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂದ್ರೆ tan of x plus y is equal to tan x plus tan y divided by 1 minus tan x into tan y. ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ. tan inverse x plus tan inverse y ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ನಾನೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ tan inverse x is equal to theta 1, tan inverse x is equal to theta 1, tan inverse y is equal to theta 2, tan inverse y is equal to theta 2. tan inverse x is equal to theta 1 ಆದಾಗ ನಾನು x is equal to ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ, x is equal to tan theta 1 and y is equal to tan theta 2. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಏನಂತ, we know that tan of theta 1 plus theta 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. tan of theta 1 plus theta 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, so x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ theta 1 y ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ theta 2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ RHS ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, tan theta 1 plus tan theta 2 divided by 1 minus tan theta 1 into tan theta 2. 1 minus tan theta 1 into tan theta 2. Tan theta 1 plus tan theta 2 ಇಲ್ಲಿ same ಇರಲಿ, tan of theta 1 plus theta 2 that equal to tan theta 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, so x ಇದೆ x plus tan theta 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ y ಇದೆ y divided by ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 1 minus xy ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೊ ನಾನು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ theta 1 plus theta 2 is equal to ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು, tan inverse of this term ಏನಿದೆ ಅದು x plus y divided by 1 minus xy ಇದೆ. ಈಗ theta 1 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ theta 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, theta 2 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ theta 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, tan inverse x plus tan inverse y is equal to this term ಏನಿದು tan inverse of x plus y divided by 1 minus xy. In the same way second one ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೇಮ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಏನಿದೆನೋ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾನ theta 1 plus theta 2 ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, theta 1 minus theta 2 ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು tan theta 1 minus tan theta 2 1 plus tan theta 1 into tan theta 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ x minus y ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, x minus y ಅಥವಾ x minus y divided by 1 plus xy ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನೀವೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. First one, show that tan inverse of 1 by 2 plus tan inverse of 2 by 11 is equal to tan inverse of 3 by 4 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. tan inverse x plus tan inverse y is equal to ಏನಿದೆ ಅದು, tan inverse of x plus y divided by 1 minus xy. ನೋಡಿ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse of x plus y divided by 1 minus xy. We know that ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. LHS ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ LHS tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 2 by 11. ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ tan inverse x tan inverse y. x ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 1 by 2 ಇದೆ, y ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 2 by 11 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾನು that equal to ಅಂತ ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, tan inverse of 1 by 2 plus tan inverse of 2 by 11 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, tan inverse of
x plus y ಅಂದ್ರೆ 1 by 2 plus 2 by 11 whole divided by 1 minus 1 by 2 into 2 by so 11 1 by 2 into 2 by so 11 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ tan inverse of LCM ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ 2 ಮತ್ತೆ 11 ಅದು LCM ಏನಾಗುತ್ತೆ 22 ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ 2 11 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಸೊ 2 into 11 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 22 ಆಗುತ್ತೆ 11 into 1 is 11 plus 2 into 2 is 4 divided by 1 minus 1 into 2 2 ಆಗುತ್ತೆ 2 divided by 2 into 11 ಏನಾಗುತ್ತೆ 22 ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ones are 2 11s are ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ tan inverse of 11 plus 4 is 15 divided by 22 whole divided by 22 into 1 22 minus 2 22 minus 2 is 20 whole divided by 22 ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 22 ಮತ್ತೆ 22 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರುವಂತಹ ಟರ್ಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೂಡ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ tan inverse of 15 divided by 20 15 divided by so 20 tan inverse of 5 table ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ 5 3s are 5 4s are 5 3s are 5 4s are that equal to 3 divided by 4 that equal to RHS ನೋಡಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಅಂತ prove that tan inverse of 2 by 11 plus tan inverse of 7 by 24 that equal to tan inverse of 1 by 2. This question asked in July 2019. Very important and very simple question. So ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. That's why I wrote it as we know that tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse of x plus y divided by 1 minus xy. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ LHS LHS ಏನಿದೆಪ್ಪ ಕನ್ಸಿಡರ್ LHS tan inverse of 2 by 11 plus tan inverse of 7 divided by 24 ನೋಡಿ x value 2 by 11 ಆಗುತ್ತೆ y value 7 by 24 ಆಗುತ್ತೆ that equal to ನಾನು ಏನಂತ ಬರೆಯಬಹುದು tan inverse of x plus y 2 by 11 plus 7 divided by 24 whole divided by 1 minus xy ಅಂತಂದ್ರೆ 2 by 11 so into 7 divided by 24 so simplify ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ tan inverse of that equal to LCM 11 ಮತ್ತೆ 24 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನೋಡಿ 24 into 10 240 ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ 24 into 1 24 ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ 264 ಇದು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಈ ತರ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತು 264 ಆಗುತ್ತೆ 24 into 2 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 48 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 11 into 7 ಏನಾಗುತ್ತೆ 11 into 7 77 whole divided by 1 minus ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ones are 2 12s are ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ 1 minus 2 into 7 14 ಆಗುತ್ತೆ whole divided by ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ 264 ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ tan inverse of 48 plus 77 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 48 plus 7 55 plus 7 ಅಂತಿದ್ರೆ 5 plus 7 ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 so 12 ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೆಯಬಹುದು ನಾನು 125 ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 264 whole divided by
264 into 1 is 264. 264 minus 14. Minus 14 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ 264 minus 14 ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನೀವೇ 250 ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 250 whole divided by 264. ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ 264 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುವಂತ ಆನ್ಸರ್ tan inverse of 1 divided by 125 divided by 250. So ಇಲ್ಲಿ 125 ones are 125 2s are that equal to tan inverse of 1 by 2. That equal to RHS. Very simple. RHS tan inverse 1 by 2 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೂ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. Prove that 2 tan inverse 1 by 2 plus tan inverse of 1 by 7 that equal to tan inverse of 31 divided by 17. This problem asked in March 2018 and March 2020. Very important question and very simple question. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. LHS ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ LHS 2 tan inverse 1 by 2 plus tan inverse of 1 by 7. ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ tan inverse x plus tan inverse y ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ tan inverse x ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ನ ಈ ಕಡೆ ಬದಿಗೆ ಇಟ್ಟು tan inverse x plus tan inverse y ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 2 tan inverse x is equal to 2 tan inverse of 2x divided by 1 minus x square ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 2 tan inverse x ಫಾರ್ಮುಲಾ tan inverse of 2x 2 into 1 by 2 whole divided by 1 minus x square. 1 minus x square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 by 2 square. 1 by 2 square ಅಂದ್ರೆ 1 divided by 4. 1 by 2 square ಆಗುತ್ತೆ 1 by 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಇದೇ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. tan inverse of 1 by 7 ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು tan inverse of 2 ಮತ್ತೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು 1 divided by 4 into 1 4 minus 1 4 minus 1 3 whole divided by 4 plus tan inverse of 1 by 7. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. tan inverse of 1 divided by 3 by 4 ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ 1 by 1 ಇರುತ್ತೆ. 1 divided by ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ divided by 1 whole divided by 3 by 4. ನಾನು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು 1 by 1 into 4 by 3 ಆಗುತ್ತೆ. 1 into 4 4 divided by 3. Answer is 4 by 3. So plus tan inverse of 1 by 7. ಈಗ ಈ ಟರ್ಮ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. tan inverse x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಇದನ್ನ y ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುವ. tan inverse x plus tan inverse y ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನಿದೆ ಅದು tan inverse of x plus y. x plus y ಅಂದ್ರೆ 4 by 3 plus y 1 divided by 7 whole divided by 1 minus xy. xy ಅಂದ್ರೆ 4 by 3 into 1 by 7 close the bracket. Very simple. So ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ tan inverse of LCM multiply ಮಾಡಿ 3 into 7 21 cross multiply ಮಾಡಿ 7 4s are 28 plus cross multiply ಮಾಡಿ 3 into 1 3 ಆಗುತ್ತೆ whole divided by 1 ಇದೆ 1 minus 3 7s are 21 4 into 1 4 divided by 21. So tan inverse of 28 plus 3 is 31 divided by 21 whole divided by 21 into 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 21 ಆಗುತ್ತೆ. 21 minus 4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 17 ಆಗುತ್ತೆ. 17 divided by 21. Now cancel these two terms 21 and 21. So final answer is tan inverse of 31 divided by 70. Which requires
ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ RHS tan inverse of 31 divided by 17. ದಯವಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 tan inverse x is equal to tan inverse of 2x divided by 1 minus x square. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಅದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ on tan inverse 2x plus tan inverse 3x equal to 5/4. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ ಜುಲೈ 2015, ಜುಲೈ 2016, 17, 18, 19 ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ವೈ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜುಲೈ 2020. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ tan inverse x plus tan inverse y. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, tan inverse 2x plus tan inverse 3x is equal to pi/4. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2x ಆಗಿದೆ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3x ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ ಅದನ್ನ tan inverse of x plus y 2x plus 3x divided by 1 minus 2x into 3x. So that equal to pi/4. That equal to pi/4. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ pi/4 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ tan pi/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2x plus 3x ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ 5x ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 minus 2x into 3x 6x square. That equal to tan pi/4. Tan pi/4. Very simple. So ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 5x divided by 1 minus 6x square. That equal to tan pi/4 value is tan 45 1. So ನೋಡಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಈ ಟರ್ಮ್ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 5x is equal to 1 minus 6x square. ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು 6x square plus 5x minus 1 is equal to 0. ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 5x ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 5x 1 ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ -6 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ -6 ಬರಬೇಕು. ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 plus 5 ಬರಬೇಕು. ಅಂತ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 6 into -1. 6 into -1 ಅಂದ್ರೆ -6 ಆಗುತ್ತೆ. 6 into -1 ಅಂದ್ರೆ -6 ಆಗುತ್ತೆ. 6 - 1 ಅಂದ್ರೆ +5 ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ. -6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಂತ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 6 divided by 6 minus 1 divided by 6. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು x plus 6/6 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 x plus 1 into x minus 1/6 equal to 0. ನಾನು ಸುಮಾರು ಸರಿ ನಾವು ಅದನ್ನ SSLC ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಂತ ಮೆಥಡ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ತರ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ನಂದ್ರ ಸೈನ್ ಗಳನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗಬೇಕು ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ x plus 1 equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 1 ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಬಹುದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬಹುದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, x is equal to -1 and x is equal to -1/6 ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/6. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ನಾನು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ನ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. -6 ಇತ್ತು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಂತು ನಮಗೆ 6 into -1 -6 ಆಗುವಂತದ್ದು. ಆಗ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಟರ್ಮ್ ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 6/6 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು -1/6 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಸೈನ್ ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ x ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ x is equal to -1 ನ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ RHS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ x equal to -1 cannot be our answer or solution.
therefore x is equal to 1 by 6 is our answer. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ x is equal to -1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ x is equal to -1 ಅನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ x is equal to 1 by 6 ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಿಟಿಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, NCERT ಇರುವಂತಹ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 3.1, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 3.2, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 3.3 ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅವರಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳು 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೀನಿ, ನಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ವೀಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಯಾವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ.